വീടുന്ന് നോക്കുന്നോലില്ലേ? எனக்கு போறாது. ஒருத்த பசிக்கு சாப்பாடு இருக்கு, போட்டுக்கு துணி இருக்கு, போதும் சொன்னா கேவலம். மழைக்கு கூரை இருக்கு, வேற எதுவும் வேணாம் சொன்னா வெக்க கேடு. நாங்க என்ன நிறுத்தணும்? யார் ஒரு கலெக்டர் வந்து எல்லாத்தையும் நிறுத்தின்னு சொன்னா நாங்க நிறுத்தணுமா? அவங்க யார் வேணா போட்டு அடிப்பாங்க, யார் வேணா தூக்கி ஆசைப்படப்படுவாங்க. அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்க சும்மா இருக்கணுமா? தீ வச்சு எரிச்சிடுவீங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள போய் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அடி அடி நடிப்பீங்க. கோர்ட்டு சத்தம் எதுக்கும் நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க. ஆனா நான் உங்களுக்கு பயந்துட்டு இந்த ஊரோட மாறி போயிடணும்ல. போவேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களை எல்லாம் ஒழிச்சிட்டு தான் போவேன். கரெக்ட் சார், நீங்க நல்லவங்க. ഹായ്, ഞാൻ ജയയുടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രജനി സാർ മമ്മൂക്ക കോംബോയിൽ വന്ന മണിരത്നം സാറിന്റെ തളപതി മൂവിയിലെ ആ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. ഏകദേശം സീൻ കുറച്ചും കൂടെ മുറുകി വരികയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അത് റിവീൽ ആയി. പ്രത്യേകിച്ച് രജനി സാർ അറിഞ്ഞു അമ്മ ആരാണ്. പക്ഷെ രജനി സാർ പ്രോമിസ് മേടിച്ചു അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനോട് ഇത് പറയരുത്, കാരണം വെച്ചാൽ മകൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള, കാരണം അമ്മയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് അത്രയും നല്ല മനസ്സാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് രജനി സാറിന്റെ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവമായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് സീനില് കിടുവായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെയും കാണാത്ത രജനി സാറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മണിരത്നം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാ ഡയറക്ടറിന്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ അല്ലെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. എല്ലാം കൊണ്ടും പൊളിച്ചടുക്കിയ സീനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ അടുത്ത സീനിട്ട് പോവാം. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡി അല്ലേ? പ്രോമിസ് അല്ലേ? പ്രോമിസ് അല്ലേ? മറ്റേ കൊച്ചല്ലേ? ആള് ഫുൾ സെറ്റാണ്, പുറത്തിരിക്കണല്ലോ. കുട്ടി ഭയങ്കര ക്യൂട്ടല്ലേ? ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്. കറക്റ്റ് മാച്ചിങ്. കുട്ടിയുടെ മനസ്സ്. അമ്മാനപ്രിയ എല്ലാം മറ്റേ ഇമോഷൻസ് അറിയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചിരിച്ച് ഇപ്പൊ കരഞ്ഞു അല്ലേ? മറ്റേത് നമ്മളെ ആദ്യം കേട്ട മ്യൂസിക്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൾറെഡി കേൾപ്പിച്ചല്ലേ നമ്മളെ? വേറൊരു വേർഷൻ. ഏകദേശം നോക്കാണ് അമ്മേനെ.
അതും ആ ഒരു സീനോടുകൂടി തന്നെ കാണിച്ചല്ലേ പാട്ട്. കൊതിയിരുന്ന് നോക്കുന്ന പോലെയില്ലേ, കൊതി നഷ്ടപ്പെട്ട ണ്ട്. പക്ഷെ വീണ പൂവെടുക്കോ അല്ലേ? ആ തോന്നിയായിരുന്നു ആ ഒരു ഷോട്ട് അങ്ങനെ വീണായിരുന്നു. തലയിലച്ച് പോയായിരുന്നു. പൊളിച്ച സീൻ അല്ലേ, വിത്ത് സോങ്. ஏதாவது செய்யணும் தேவா, பேர் சொன்னாலே போதும். தேவா சூரியன் அடி மரண அடி நிறுத்தணும், உடனே நிறுத்தணும். இல்ல அழிச்சிருவாங்க. ஆமா நாம நிறுத்தலாமே, இது எல்லாத்தையும் நிறுத்தலாமே. போதும், உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு, பேர் இருக்கு, புகழ் இருக்கு, செல்வாக்கு இருக்கு. போறாதா? போராது, எனக்கு போராது. ஒருத்த பசிக்கு சாப்பாடு இருக்கு, போட்டுக்கு துணி இருக்கு, போதும் சொன்னா கேவலம். மலைக்கு கூரை இருக்கு, வேற எதுவும் வேணாம் சொன்னா வெக்க கேடு. நாங்க ஏன் நிறுத்தணும்? யார் ஒரு கலெக்டர் வந்து எல்லாத்தையும் நிறுத்திக்கணும்னு சொன்னா நாங்க நிறுத்தணுமா? அவங்க யார் வேணா போட்டு அடிப்பாங்க, யார் வேணா தூக்கி ஆசைப்படப்படுவாங்க. அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்க சும்மா இருக்கணுமா? இந்த வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கணும். மாட்டேன், நான் நிறுத்த மாட்டேன். அந்த கலெக்டர் சொல்லி நான் நிறுத்த மாட்டேன். அவங்கள நிறுத்துவேன். ஒண்ணு அந்த அர்ஜுன் ஐஏஎஸ் அழியணும், இல்ல இந்த தேவராஜ் சூர்யா முடியும். ഏകദേശം മഹാഭാരതം സാധനമായി ഇപ്പൊ. അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ നിൽക്കണം? ആൾക്ക് ഫുള്ള് നഷ്ടങ്ങളേ ഉള്ളൂ. വയലിൻ വേർഷൻ പൊളി. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா வச்சிருக்கேன். அவர் ரொம்ப நல்லவர். எப்படின்னு தெரியல, ஆனா குணத்துல நிறைய உங்களை மாதிரி இருக்கு. കൊറേ കാര്യങ്ങളില് അല്ലേ ഗുണങ്ങള്. ഒരമ്മയുടെ മക്കളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ശരിക്കും മറ്റേ ഭാഗം നോക്കുമ്പോഴും ആള് മറ്റേ രീതിയിൽ നല്ല തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ആളെ ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത്. நீங்க நடுரோட்ல ஒரு ஆளை போட்டு வதப்பீங்க, தீ வச்சு எரிச்சிடுவீங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள போய் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அடி அடின்னு அடிப்பீங்க. கோர்ட்டு சத்தம் எதுக்கும் நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க.
ஆனா நான் உங்களுக்கு பயந்துட்டு இந்த ஊர் விட்டு மாறி போயிடணும்ல போவேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களை எல்லாம் ஒழிச்சிட்டு தான் போவேன். கரெக்ட் சார், நீங்க நல்லவங்க. கரெக்ட் சார், நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க. நாங்க மோசமானவங்க. நீங்க நல்லா இருக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு அப்பா இருக்காங்க, ஒரு அம்மா இருக்காங்க, ஒரு குடும்பம் இருக்கு. பயமுறுத்துறியா? இல்ல, கெஞ்சி கேட்கிறேன். உங்களோட வயசுல பையன் உங்க கூட பிறந்த அண்ணன் மாதிரி கேட்கிறேன். உன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருந்திருந்தா நீ பிறந்தப்ப எங்க அம்மா உன்னை விட்டு எரிஞ்சிருப்பாங்க. கரெக்ட் சார், கரெக்ட். അതേ പറഞ്ഞു. நீங்க நல்லா இருக்கணும் சார். ഡയലോഗ് ഇട്ടാ കിറ്റ് ഡയലോഗ് അവിടെ നല്ലായിരുന്നു. ഓ സൂര്യ അമ്മ ആ അറിയാം. பேர் என்ன? பேர் சொல்லு. அழகி. வா. இது எதுக்கு இது? வேண்டாமே. இது எடுத்துலாமா? நல்ல பொண்ணு. உனக்கு சாக்லேட்னா பிடிக்குமா? எவ்வளவு பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்குமா? ഇഞ്ചക്ഷൻ. അതാണ് സംഭവം. போய் அழுவாங்களா? ഒറിജിനലായിട്ട് എടുത്ത പോലെ ഉണ്ടോ ഇഞ്ചക്ഷൻ? அழக்கூடாது. நல்ல பொண்ணுல்ல? தமிழழகி. ആ കരച്ചിലാണല്ലോ ഏകദേശം അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നേ. സൂര്യ മറ്റേ ഡ്രസ്സാണത്, ഷോള്. കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്തോ? കറുപ്പ് വെച്ചാ പിടിക്കല. ഓ എല്ലാം പറഞ്ഞു. മഞ്ഞത്തുണി കറക്റ്റാ തുണി തന്നെ. என்னம்மா என்னாச்சு? சொல்லுமா, என்னாச்சு? பையன் இருக்கா? சூர்யா. தெரியும். அவன் நல்லவன், அது உனக்கு தெரியாது. கல்யாணி, உன் பையன் ரொம்ப நல்லவன். எனக்கு நல்லா தெரியும். நம்புமா, என்ன நம்பு. അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടാ. യെസ്, വേറെന്തോ ഒരു സീനാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഏകദേശം നമ്മൾ അറിയില്ല, ഏകദേശം അത് അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യമായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ അത് മാറി, സംഭവം അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഏകദേശം അമ്മക്കും മകനും അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അറിയാത്തതെന്ന് പറയുന്ന അരവിന്ദ് സ്വാമിക്കാണ് അറിയാത്തത് അല്ലെ? ആണ് സംഭവം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീൻ കാണിച്ചത് ഭയങ്കര രസത്തിലായിരുന്നു. അറിയാതെ ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സോങ് വന്നത്, ആ സോങ് അവിടെ അമ്മേനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൊതിയില്ലേ, കാണാത്ത അമ്മേനെ കണ്ടുള്ള ഒരു കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല, അമ്മേനെ പറ്റിയിട്ട് സൂര്യ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും കൂടി വിഷമാവുന്ന രീതിയിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിനടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ബ്രദറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബ്രദർ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി, കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ അറിയില്ല ആ ഒരു സത്യം. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ എന്തായാലും എന്താ പറയാ, അവിടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ വാക്കുകളാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട്.
എല്ലാ ഭയങ്കര മീനിങ്, ഓരോ വാക്കിനും ഭയങ്കര മീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സീനും ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു പോയം പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭയങ്കര ഒഴുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സീനിനൊക്കെ. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സംഭവം ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് അല്ലെ, ഒരു എഴുതി വെച്ചൊരു ഫീലിംഗ് ഭയങ്കര ഫീൽ. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളിച്ച സംഭവം. ഒന്നും പറയാനില്ല. മണിരത്നം സാർ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അദ്ദേഹം തന്നെ അല്ലെ, കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീൻ. എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. കാരണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക, വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി. കാരണം ഓൾറെഡി പോവാനൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോവാൻ റെഡിയല്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് മെയിൻ കാര്യമുണ്ട്, അതായത് മമ്മൂക്ക പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, അതായത് അവനെ തീർക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയില്ല എന്നൊരു സംഭവം. ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയാ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ പെട്ട് കിടക്കാണ് സൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ. മഹാഭാരതം സംഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. അടുത്ത സീനിൽ കാണാതിരിക്കും. ബൈ ബൈ. ബൈ.